شو اللبنة الأخيرة اللي يلزمنا باكتسابها نعتبر واحنا عملنا ثورة؟ تأسيس النظام الديمقراطي لا رجعة فيه في تونس، يعني دستور تونسي مبني على القيم الأساسية الكونية، لا حساب عليها، لا ضغط عليها، لا أبوية عليها. نتألم برشا لأنه ايش معناها اللغم؟ فهمت؟ الخطاب السياسي هذا ماهوش قاعد يترجم في الواقع. إذا كان دخلنا في ازدواجية الخطاب مع الفعل ندخل في متاهات توصل دموية، توصل قتالة. On les a pas vus, on m'a interdit de les voir. Juste de poser des biberons de lait que j'ai tirés, on veut même pas que je pose juste des biberons de lait. Ils ont refusé? Ils ont refusé. Pourtant, il n'y a rien de mal à ce que j'aille poser un biberon de lait. Je leur ai dit, je veux qu'ils boivent mon lait, mon fils, et on m'a dit que non, c'était pas possible. الرجل التونسي اللي انعتق بفضل تحرير المرأة، لأن تحرير المرأة انعتاق للرجل ولعقلية الرجل، ما عادش يقبل بالأبوية، ما عادش يقبل بالجبر، لا على بنته، لا على بنت جاره، لا على أخته التونسية على المدى البعيد. التونسي ما عادش يقبل الجبر، لا الأب ولا الإمام ولا الزعيم، ما عادش نمنوا بالزعامة وما عادش نمنوا وهيبة الدولة وسيادة الدولة مازالت تحتمل أخطاء أخرى. هذيك في ضمير الإنسان التونسي. نتألم برشا لأنه ايش معناها اللغم؟ باش ننتصروا، لأن الغرس الصحيح في الإنسان التونسي يعود إلى أكثر من 100 سنة. وسي تري امبورطون سي مورس كان تشد في الموقف هذايا اللي يقدم الحق دور الدوله وواجب الدوله في حمايه الطفوله وفي حمايه حقوق الطفل قبل العائله، عملتوا ان غران با. Ici, donc, le commissaire est rentré, ce qu'elle m'a dit, donc ma femme, que le commissaire était rentré à la maison, d'accord, et il a pris donc avec les assistantes et ils ont dit de faire un sac pour les enfants. Ils ont pris le petit qui a 3 mois, qui était en train d'allaiter. Et là, ils ont pris celui qui a 1 an et demi. Et celui qui a 5 ans, il avait la fièvre, donc ils l'ont pris aussi. Et ils sont partis finir pour prendre les enfants qui étaient à l'école. Le jeudi 29 au matin, ma soeur est venue pour m'aider à faire les cartons, parce qu'on devait partir s'installer en Tunisie. Et ils sont rentrés sous un faux prétexte à la maison en me disant que les enfants ils n'étaient pas scolarisés alors qu'ils étaient à l'école. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'on préparait les bagages. Et d'un coup, le policier est sorti pour appeler en urgence pour qu'on m'enlève les enfants. J'ai pas compris, on me dit on rentre avec je sais pas combien de policiers, à croire je suis pas que je suis, il y a 5 ou 6 policiers qui rentrent chez moi avec 4 ou 5 assistantes sociales. On me dit on va vous prendre vos enfants. J'ai pas compris pourquoi, je leur ai dit pourquoi et on m'a dit comme ça et ils sont partis. المثقف هو الذي يبني الرأي العام وليس رئيس الدولة. نعم. المثقف هو الذي يبني الرأي العام وليس رئيس الدولة. وعلى المثقفين أن يعالجوا هذه المشاكل التي يواجهها الشعوب. وهل النخبة تأثير كما هي الحال مع الحاكم على الأقل في العالم الثالث؟ نعم. كيف؟ نعم. أنا أعتقد أن المثقف الآن أصبح له دور في صنع الرأي العام وفي التأثير على الحاكم أيضا قبل اتخاذ أي قرار. سيدي باش ننتصروا، لأن الغرس الصحيح في الإنسان التونسي يعود إلى أكثر من 100 سنة.
فما شخصين يعرفوا اللي يلزمهم شويه يردوا بالهم من الحكايات هذوما. انت بصفتك صحفي ومن انبل المهن من الناحيه هذه من الثقافه ومن الحريه والحقيقه، وانا زاد محامي. من المفارقات أنه قبل نظام بن علي كان يريد أن يجمل نفسه لكي يبدو في شكل وثوب نظام حقوق الإنسان، الدولة اللي تحافظ على حقوق الإنسان. وانتم كنتوا كمعارضين، انت أكيد غيرك المجموعة الكبيرة المعروفة أنه اللي كانت تمر من العواصم الأوروبية لتفضح هذه الممارسات تماماً. اللي تنتهك في حقوق الإنسان. تماما. Juste après, on m'amène au commissariat. On me pose des questions sur mon mari, on me demande où est-ce qu'il est, et je leur ai dit qu'il était en Tunisie, et ils m'ont dit que je mentais. Et je leur ai donné les preuves que mon mari était bien en Tunisie. Je lui ai donné son numéro de téléphone en Tunisie. Ils m'ont dit que peut-être qu'il avait un numéro de téléphone de Tunisie qu'il appelait en Syrie avec. Je n'ai aucune intention de partir en Syrie. Je n'ai aucune intention de partir en Syrie. J'ai jamais eu l'idée, la moindre idée de partir en Syrie. Tout ce que je voulais, c'est amener ma famille loin des problèmes qui sont en train de se passer ici en France, car on ne nous accepte plus nulle part. Ils ont dit à ma femme que j'étais soupçonné d'être parti en terre de djihadistes, hein, bien de djihadistes, et soupçonné d'être quelqu'un qui pratiquait l'islam radical. J'ai jamais compris c'était quoi l'islam radical. Le fait de prier 5 fois par jour, de porter une barbe, hein, d'aller prier 5 prières à la mosquée. Et j'ai jamais eu d'antécédents auparavant, jamais eu d'antécédents auparavant, ni par la police, ni avec personne d'autre, pas aucune embrouille. في المنتدى السلام المتوسطي الذي أطلق الأسبوع الماضي يعني لاحظت أنا بأن كثير من المثقفين العرب أتوا من باريس، من إيطاليا، من بلاد أوروبية أخرى، من ألمانيا. لم أرى أي مثقف عربي أتى من الدول المتوسطية الأخرى ما عدا مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. يعني بعض الصحفيين أتوا من فلسطين، من الأردن، من هنا وهناك. يعني نقطة الدكتور كثير مهمة، تقول إنه هذا على مستوى النخب ومثقفين المجتمع المدني. لم يكن هنالك ناس من المجتمع المدني، يعني كما قال المغيبون لا قيمة لهم في يعني مشردون في العالم العربي. فكيف على أساس حاورتم أنتم الأوروبيين من الجماعة الموجودين في أوروبا الذين يريدون الطرح الأوروبي؟ باش ننتصروا، لأن الغرس الصحيح في الإنسان التونسي يعود إلى أكثر من 100 سنة. لا يعني هناك في الحقيقة في هذا انطباع سطحي لما حصل. كيف أنا حاضر وشايف؟ سمي لي مثقف واحد هذا من شمال إفريقيا. السبب الحقيقي أنه لم يكن لدينا ميزانية حتى نستطيع أن نحضر ناس من مسافات بعيدة. عدم وجود ميزانية تسمح بذلك خلينا نعتمد على هذا أول الموجودين في أوروبا. الموجودين في أوروبا لأنه لا يكلفوا كثيرا. نتألم برشا لأنه شمنها اللغم. Je suis accusé d'être ou soupçonné d'être parti en terre de djihadistes en Syrie. Hein, c'est ce qu'ils ont dit à ma femme et c'est pour ça qu'ils ont aussi retiré les enfants. Hein, et ma femme leur a dit que j'étais en Tunisie. Ils ont démenti ma femme. Ici c'est mon passeport tunisien. Je m'appelle Msakni Meher. J'ai 30 ans. Hein, j'étais parti rendre visite à ma famille en Tunisie. Hein, d'accord. Et là, ici j'ai mon tampon. Ici j'ai le tampon d'entrée en Tunisie. Le 2 janvier 2015 et ici j'ai la date de sortie de Tunisie le 30 janvier 2015. Merci. أن لازمنا نقدموا الدولة في حمايتها للطفولة قبل العائلة، وسي تري امبورطون. سي معز تشد في الموقف هذايا اللي تقدم الحق دور الدولة وواجب الدولة في حماية الطفولة وفي حماية حقوق الطفل قبل العائلة، عملتوا ان غران با. طال الزمان أو قصر، وأنا حقا متفائل، لأن وقت اللي شفت في أيام الحالكة كيفاش يقفوا الصيودة
أمام نظام بن علي. مختار الطريفي كان صيد على رأس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. محمد الشرفي كان صيد أمام الجماعة. أسد مش صيد. أي نعم، أي نعم، أسد. والتوانسة صيودة. كلمة الختام هو أن نحافظ على خيارنا الأساسي التاريخي اللي هو فرض النظام الديمقراطي، فرض احترام حرية الإنسان التونسي، الاعتماد على العقل، على القيم، على الشرع، معناها القانون النظامي الوضعي المستخرج من عقل الإنسان ومن الحضارة الإنسانية، ولا بجبر من الأب أو من الإمام أو من الزعيم. هذا آخر خبر نجم نقول لك. On les a pas vus, on m'a interdit de les voir. Juste de poser des biberons de lait que j'ai tirés, on veut même pas que je pose juste des biberons de lait. Ils ont refusé? Ils ont refusé. Pourtant, il n'y a rien de mal à ce que j'aille poser un biberon de lait. Je leur ai dit, je veux qu'ils boivent mon lait, mon fils, et on m'a dit que non, c'était pas possible. خلينا نتوقفوا عند لا أبوية عليها. لا أبوية عليها معناها أبوية الزعيم اللي متعود عليها الشعب التونسي، أبوية المرشد الأعلى، أبوية الرئيس في نظام رئاسوي اللي عنده قدسية تولي وشخصنا للحكم. هذه الأبوية تقصد بها؟ اللي نقصد بها هو الرمز اللي كانت في المعاملات التونسية، في العائلة التونسية، الأب يجبر بنته بفضل الجبر، يعطيها الراجل اللي هي ما ترغبش فيه. تونس المستقلة المستنيرة الخلاقة أصلحت أمورها. قضينا على الجبر، جبر الأب وجبر الإمام وجبر الزعيم، ما عادش راضين بهم. ما تحسش انه احنا معدين بعودة جبر الزعيم وجبر الأب الحنين وجبر الإمام. اللي يعتقد في نفسه أنه عنده رسالة فوقية على حرية الإنسان التونسي، على عقل الإنسان التونسي اللي يتحكم في مصيره الدنيوي بنفسه، اللي عنده هالرسالة ينجم يدعي أنه يجبر بها الإنسان التونسي في خط ما يختاروش لنفسه، هذيك نقضيو عليها. إذا قضينا على ثقافة الجبر اللي اليوم العائلة التونسية مش الأب اللي باش يزوج بنته، الحاكم اللي ينظر إلى الأسرة التونسية العريضة. متفائل ولا لا؟ هذا حبيت نقول لك. كيفاش ترى المستقبل في كلمات نختم بها هذا اللقاء سيد أحمد؟ اعتقادي أن المرأة التونسية ما هيش باش تقبل بالتنازل على حريتها باش ننتصروا، لأن الغرس الصحيح في الإنسان التونسي يعود إلى أكثر من 100 سنة. سي تري امبورطون. سي معز كان تشد في الموقف هذايا اللي يقدم الحق دور الدولة وواجب الدولة في حماية الطفولة وفي حماية حقوق الطفل قبل العائلة، عملتوا ان غران با. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ونعم المرسلين والحمد لله رب العالمين. انت يا بالعروس الهنا ايتك تماما. بعد الثورة البختي والقلي 2 سلفيين يموتوا يعني في إضراب جوع في السجون التونسية، ويعني حزب إسلامي في الحكم، يعني من المفارقات الغريبة.